ہم دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہاں، دنیا میں بھی آپ دیکھیے، آپ کس چیز کے قریب ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ اس کی بھی تو یاد ہے، اس کی بھی تو میموری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جتنی زیادہ کسی کی میموری میں وسعت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے۔ کتنا بڑا نفع ہے۔ آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھنا۔ تو یہ ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ شکر کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کے دعاؤں کا باعث ہے۔ یہ ذکر ساری مشکلات کا حل ہے۔ دیکھیے، سمندر کے اندھیرے میں ایک مچھلی ہے، مچھلی کے اندر اس کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں اللہ رب العزت اپنے ایک پیغمبر کو لے گئے ہیں۔ کتنے اندھیروں کے اندر جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا تو کس طرح عرش کے قریب والے فرشتوں نے جواب دیا۔ کوئی بہت نحیف، کوئی بہت کمزور آواز آتی ہے، وہ سیدنا یونس علیہ السلام کی آواز تھی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے اپنے وجود کو نہیں دیکھا، کس کرب میں، کس تکلیف میں نہیں دیکھا، اپنی غلطی، اپنی خطا کو دیکھا۔ ہر رب العزت کے مقابلے میں بندے کا یہی رویہ مطلوب ہے۔ رب العزت کے معاملے میں بندے سے یہی تو چاہیے کہ وہ اعتراف خطا کر لے۔ آسمانوں پر وہ کیسی مجلس تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، دشمن ہو گیا، بہلایا، پھسلایا اور بھلا دیا۔ کیا چیز بھولے تھے؟ اپنے رب کے حکم کو۔ اور سہارا کس نے دیا؟ اسی رب کی یاد نے۔ تو آپ دیکھیں اس موقع پر کیسے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیسے فریاد کی، سکھایا بھی رب نے۔ اور پھر جب استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تھا، اس کی توحید کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے خطا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے سے کس طرح سے سیدنا یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، یہ یادوں کا رنگ اتنا گہرا، اتنا خوبصورت رنگ ہے، جس پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، جو اس رنگ میں رچ بس جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح سے مشکلات میں مدد کرتے ہیں، ذکر کی، شکر کی، اچھی عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیے، یہی ذکر ہے، یہ دل کی زندگی ہے۔ دل اسی ذکر سے زندہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے
दुबक कर भाग जाता है। हाँ, ये जिक्र ऐसी चीज़ है, ठहरना नहीं देता। इब्लीस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र के साथ दिल के अंदर नहीं ठहरता। ये जिक्र मुश्किलात से नजात का ज़रिया है। ये जिक्र दिल की ज़िंदगी है। ये जिक्र आखिरत का नूर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जिक्र इंसान के परागंदा दिल, उसके परागंदा इरादों, उसकी परागंदा मोहब्बत, उसके परागंदा खुशू, उसके परागंदा अज़ाइम की सारी परागंदगियों को दूर कर देता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जिक्र तो दुख दूर कर देता है, कैसे दिलों को तस्कीन देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो तो अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है। यकीन कर लो, ये याद तुम्हारा सहारा है, इस याद की तुम्हें ज़रूरत है। यही तुम्हारा मेमोरी कार्ड है जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भरपूर तरीके से चलेगी। तुम सिराते मुस्तकीम पर चल सकते हो, तुम जन्नत के रास्ते की तरफ भाग दौड़ कर सकते हो। तुम्हें जिक्र की ज़रूरत है, इस जिक्र ने तुम्हें नफ़ा देना है। इस जिक्र की वजह से तुम्हारी ज़ात पर रहमत होगी। ये जिक्र कैसे शैतान को दूर कर देता है। और तावुज़ क्या है? जब हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो अपने दुश्मन, जिसको उसने मरदूद कहा, रब्बुल इज़्ज़त ने मरदूद कहा, उसके शर से अपने रब की पनाह लेते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त पनाह देता है। और जो उसकी पनाह में आ जाए, कौन है जो उसका बाल बीका कर सके। और ये जिक्र है, जिक्र इलाही, जिससे बुराइयां दूर होती हैं, दिल के दाग दूर होते हैं, ये दिल चमक जाता है। हमारे असलाफ में से किसी ने कहा, लिकुल्लि शैइन सक़ालतन, हर चीज़ की कोई सफाई सुथराई करने वाली, कोई चमकाने वाली चीज़ है। और दिलों की सफाई सुथराई करने वाली, दिलों को चमकाने वाली चीज़ ज़िक्र इलाही है। वो रब रहमान है, उससे मग़फ़िरत तलब करने वाले जब मग़फ़िरत तलब करते हैं तो किस तरह से उसकी रहमत जोश में आती है। और कैसे दागदार दिलों को वो हर दाग से दूर कर देता है। इलाही, दुआ है तेरी ज़ात से, हमारी पेशानियाँ तेरे आगे झुकती हैं, हाथ तेरे आगे हम बुलंद करते हैं। या अरहमर राहिमीन, हमारी ज़िंदगी के सारे दाग धो दीजिए। इलाही, हमें इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। सहाबा करम कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे कि एक मजलिस में वो कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते हैं। कभी 70 बार, कभी इससे भी ज़्यादा। वो किस तरह से अपने रब को याद करते थे। और फिर आप देखिए कि ये ज़िक्र कितनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह को याद करने के बगैर कैसे मुमकिन है। बंदे को तो हर वक्त अपने रब की मदद की ज़रूरत रहती है। मैं बीमार हो गया, मुझे शिफा अता फरमा दीजिए, मुझसे ख़ता हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे रिस्क में तंगी आ गई, रिस्क में कुशादगी अता फरमा दीजिए, औलाद नाफरमान हो गई, औलाद को फरमा बरदार कर दीजिए, दुनिया की मुश्किलात में घिर गया हूँ, आसानियाँ पैदा फरमा दीजिए।
حالات کی تنگی کو آسانی میں بدل دیجئے. کہاں اس کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کون سا مقام ہے جہاں اس کی یاد ہماری ضرورت نہیں ہوتی. ذکر الہی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد.